آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا شاعرانہ انداز سے ہے، لیکن آگے جا کے پھر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آخر وہ ویڈیو ہے کیا، کس بارے میں ہے کیا نہیں ہے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں: آنکھیں کھلے تو جاگ اٹھی حسرتیں، اس کو کھو دیا جسے پایا تھا خواب میں، اس کو کھویا تھا جسے پایا تھا خواب میں۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بار بار جس چیز کا ذکر کیا ہے میں اس شعر میں، وہ ذکر جو ہے وہ خواب کا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ جو ایک خواب میں نے دیکھا زندگی بھر خواب ہی رہ گیا۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ خواب ہے۔ ہمیں ہر طرح کے خواب آتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج کا میرا تعلق اسی سے ہے، خوابوں کی مزاج کی شناخت، مطلب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ البتہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، در حقیقت ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ اور ہاں، ہم اچھا خواب دیکھ رہے ہیں، برا خواب دیکھتے ہیں، ہمیں کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم اس فصل میں بیان کریں گے کہ خواب کی حد اور مزاج کیا ہے۔ یہ بات جان لو کہ حاکمہ نے بیان کیا ہے کہ نیند کا سبب تر بخارات کا وجود ہے جو جسم سے دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر جیسے آپ لوگ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا کسی سے کہ ہم اگر زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمیں پورے خواب آتے ہیں۔ تو ہم جب اٹھتے ہیں گھر والوں سے ذکر کرتے ہیں اس چیز کا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا کھا لیا ہو، اس وجہ سے آپ کو برے خواب آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کو پورا مت بھرو، تھوڑا کم، اور ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اسی وجہ سے منع فرمایا ہے، جس کے باعث تمام حواس اور قوتیں آرام پاتی ہیں اور غذا ہضم ہوتی ہے، اور جس کی اطلاعات پختہ ہوتی ہے۔ طبیب اس خواب کو طبیب کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعال کا نام ہے، اور وہ تفکیر فعال ہے کیونکہ اس سے قوتوں کو آرام پہنچتا ہے، خاص کر قوت تکلیف اور قوت فکر کو زیادہ آرام پہنچتا ہے۔ اور یہ قوتیں جن کا ذکر ہوا ہے روح نفسانی کی حرکت ہے، اور ان کی جگہ دماغ ہے، اور خواب سے آرام ہے تاکہ روح نفسانی تسکین پائے۔ اس پر دلیل ہے کہ جو شخص تحصیل علم میں مشغول ہوتا ہے اور رات کو گرمی اور خشکی اس کے مزاج پر غالب آ جاتی ہے تو روح نفسانی کی حرکت سے سست اور کمزور ہو جاتی ہے، اور یہیں سے دکھ اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا علاج سرد اور تر چیزیں ہیں، جیسے روغن اور روغن نیوز پر، اور جو چیزیں ان کے مناسب ہیں۔ حاکمہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دو قسم پر ہیں، غیر طبی، لیکن طبی حرارت عزیزوں کو قائم رکھتی ہے، یعنی اصلی گرمی کو اندر میں دبائے رکھتی ہے، لیکن چند ہوائیں نفسانی سست ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پر تری غالب ہو جاتی ہے، لیکن رنج دور کرنے جو فضلات جسم میں جمع ہو گئے ہیں ان کو پسینے کے ذریعے رفع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کہے کہ تم نے جانا ہے کہ خواب ایک فاعل افعال سرتر اور راحت و قوت مسلط اندر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو عقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنا کھڑے ہونے سے راحت ہے، راحت کی وجہ سے بیداری اور دماغی قوتوں کی افزائش ہے، لہذا یقیناً خواب دماغ کے افعال میں سے ایک فعال ہے، اور خواب طبی اور غیر طبی صرف قوت تخلیق ہے۔ یہ تو ایک خواب کی علامت تھی کہ خواب ہے کیا، خواب کس مزاج سے آتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں جس سے ہمیں خواب آتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا سمجھ لو آپ کے ایک طریقے سے اس کا انٹروڈکشن تھا خواب کا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے، طہارت کے ساتھ دائیں پہلو پر سو جائے، خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور بہت کھانا نہ کھائے، چونکہ وسیع خور خدا تعالیٰ کو یاد
کا मैदा पर रहता है और खाने के बखारात दिमाग को पहुँचते हैं और तबीयत इससे मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए बहुत से मुख्तलिफ और परेशान ख्वाब देखता है और बहुत थोड़ा खाना भी ना खाए, क्योंकि खाली मैदा भी सोकर परेशान ख्वाब देखेगा, क्योंकि तबीयत गुजा ना पाने से सुस्त और दही हो जाएगी और नींद ना आएगी। अगर नींद आएगी भी तो परेशान ख्वाब देखेगा और नींद बहुत ना बहुत भूखे और ना बहुत शोर ही सोना चाहिए, ताकि जो ख्वाब देखे रात को दुरुस्त रहे और ख्वाब को बुलाना भी नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह, कल मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा और परेशान ख्वाब बयान करने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क्या खाया था? उसने अर्ज किया, मैंने बहुत सा खजूर खाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस ख्वाब की ताबीर दुरुस्त न आएगी, इसलिए ताबीर बयान करने वाले इन बहुत से ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं जो दुरुस्त नहीं निकलती है। ताबीर बयान करने वाला इन बातों से गाफिल ना रहे और साहिल से पूछ ले, फिर ताबीर बयान करे, ताकि बयान की हुई रात और दुरुस्त रहे। और ख्वाब की दुरुस्ती की अलामतें यही हैं जो बयान हो चुकी है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान बहुत से ख्वाब देखता है, चूँकि वो उनके लायक नहीं होता, लिहाजा उन बातों की तबीर इसके रिश्तेदारों, भाई या बाप या फर्जंद पर लौट आती है और बसा औकात ख्वाब की तबीर उसकी मौत पर तासीर करती है। और हम इस बारे में हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अबू जहल की बाबत तकरीर कर चुके हैं कि बाप पर ख्वाब देखा और उसकी तबीर बेटे पर ज़ाहिर हुई, जिसे नाबालिग बच्चे के ख्वाब की तबीर उसके बाप पर वाक़या होती है। जब इस उसूल पर गौर किया जाएगा तो ताबीर बयान करने वाले को कोई मुश्किल पेश न आएगी। हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि गाय ख्वाब देखने वाले को रंज और आफत नजर आती है, लेकिन तबीर इसके खिलाफ होती है, जैसा कि गम और खौफ की ताबीर शादी और खुशी है। हक ताला इरशाद फरमाता है, हम इनके खौफ को जरूर अमन में बदल देंगे और बादशाह और दुश्मन के खौफ से भागना और जो इसके मुशाबह है इस अमर की दलील है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह ताला की पनाह और अमान में रहेगा। हक अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला की तरफ भागो, मैं तुमको इससे खुल्लम खुल्ला डराता हूँ। इन तवीलों की मुश्किलात बहुत हैं, हम इन सब को इंशाअल्लाह ताला उनके महल पर बयान करेंगे। अब एक और दलील है, वो भी मैं थोड़ी सी पेश कर देता हूँ। आवाज़ देना। ख्वाब में हम अक्सर देखते हैं कि हमें कोई पुकार रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, या दूर कहीं से अंधेरे में हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, या हमारे अजीज़ों रिश्तेदारों ने या वालिदैन में से किसी ने या भाई बहन ने या चाचा भतीजे ने, दादा ने, नाना ने, किसी ने भी हमें कोई आवाज़ दी हो, लेकिन वो शख्स हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उस पर मैं एक दलील पेश कर देता हूँ आप लोगों को। ख्वाब में आवाज़ सुनने वाले की मैशियत में मुब्तला होने पर दलालत करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, दूर मकामात से इनको पुकारा जाता है, ख्वाब देखा कि इसको आवाज़ दी जा रही है तो दलील है वो रज़ील किस्म के लोगों की सोबत इख्तियार करेगा। ख्वाब में किसी को किसी वादी के किनारे से आवाज़ दिया जाना, इसको विलायत अजीमा नसीब होने की बशारत है। ये तो आवाज़ पे दलील है, ये जिसको आवाज़ें सुनाई देती हैं ये उनके ऊपर बताया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, अच्छे और बुरे ख्वाब देखना, ख्वाब की पैदाइश व रवियत दोनों अमूर मुंजानिब अल्लाह सरजद होते हैं। ताहम उलमा ने लिखा है कि अच्छा ख्वाब हजरत हदीस की तरफ से बिशारत होती है, ताकि बंदा अपने मौला करीम के साथ उसमें जन में रसात इख्तिदार हो जाए और ये बिशारत मज़ीद शिकरो इत्मीनान का बाइस हो। झूठा और मकर वो ख्वाब शैतानी तरह से होता है, उस अलगाए से गसान की कर मोमिन को मलूल व महजूम करना है। चुनाशा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की जानिब से। बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो इसे सिर्फ इस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और इख्तिलात है, और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से इस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। और ये भी मुमकिन है कि मकसद व नफ़ा शैतान अपने बाएं तरफ 3 बार
छुटकारे, और ऐसा ख्वाब किसी से बयान ना करे। इस हालत में बुरा ख्वाब कोई जन ना देगा। जन ना करने का मतलब है कि हक ताला ने अफ़ाल मज़कूरा सूरज को गम से महफूज रहने का सबब गुरदाना है, जैसा कि सदका तोहफ़ माली और दफ़ा बलियात का जरिया बन गया। ये तो अल्लाह ताला का फरमान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अच्छे और बुरे ख्वाब की जो भी तामीर होती है। अब सच्चे और झूठे ख्वाब की शनाख्त क्या होती है? जैसे हम दिन के वक्त अगर सो लेते हैं, जैसे कैलुला कर लेते हैं 15-20 मिनट, और दोपहर के टाइम पे, तो उसमें अगर आप ख्वाब देखते हैं तो बोला जाता है कि दोपहर के ख्वाब सच्चे होते हैं। ज़्यादातर ख्वाब हम लोगों को फजर के बाद आते हैं, फजर की नमाज से पहले भी आ सकते हैं। तो हम उसमें जो ख्वाब देखते हैं तो कहा जाता है कि भाई फजर के वक्त जो ख्वाब देखा है आपने, या सुबह सादिक के वक्त जो ख्वाब देखा है, तो उन ख्वाबों को सच कहा गया है कि हाँ भाई वो ख्वाब सच्चे होते हैं। अब दर हकीकत क्या है ये तो खुदा जानता है, बंदा तो कुछ बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी वह जो कॉन्सेप्ट है इनका ख्वाबों की तामीर का, इज लाइक अबाउट द ड्रीम विच कंटेन ब्रेन थॉट इमेजिन। जैसे आपका दिमाग जो कुछ सोचता है और हम इमेजिन करते हैं, जैसे हम ख्याली दबाव के कारण या कुछ भी हम ख्याल सोचते हैं और सोचते सोचते हम सो जाते हैं, तो उससे भी हमें फिर ख्वाब आते हैं, क्योंकि जहन हमारा जो सोच रहा होता है, क्योंकि दिमाग तो हमारा सोता नहीं, जिस्म सो जाता है लेकिन दिमाग नहीं सोता। साइंस भी ये कहती है और मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि इंसान का दिमाग नहीं सोता, इंसान सो जाता है, दिमाग नहीं सोता। तो जो चीज़ हम सोचते हैं वही दिमाग में आ जाती है और उसी चीज़ पे ख्वाबदारी होती है। सच्चे और झूठे ख्वाब की शनाख्त। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग शक्ल और सूरत, तबीयत और कद और बोल चाल में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इख्तिलाफ से शहर और हवा की वजह से एक का ख्वाब दूसरे के मुताबिक नहीं होता है। जिसकी तबीयत पर गोश्त और हलवा और शराब वगैरह चीज़ों के इस्तेमाल से खून गालिब होगा तो ख्वाब में फसद और सूंगी और लबों की हरकत और खुशी और आवाज़ व रंग की और जो कुछ इसके मुशाबा हैं सुनने का, जो ताबीर बयान करने वाला इसके चेहरे और रंग और जिस्म की फराही और खुशी और खुर्रम को देखेगा कि ये ख्वाब कौन के गलबा से है और इसकी कुछ भी असलियत व ताबीर नहीं है। और जब किसी की तबीयत पर गर्म और खुश चीज़ों के खाने से, जैसे पनीर, प्याज, फल वगैरह से गलत शिफरा का गलबा हो जाए, तो वो शख्स ख्वाब में आग, चिराग, चमक, कंदील और गर्मा वगैरह बहुत देखेगा। जब ताबीर बयान करने वाला इसके चेहरे की जर्दी और जिस्म की लागरी और तेज़ी हरकत और बसीरा गोई देखेगा तो जान लेगा कि इस शख्स पर गलत शिफरा का गलबा है और इसके ख्वाब की कुछ असलियत व ताबीर नहीं है। अगर किसी शख्स की तबीयत पर बलगम बढ़ाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल से, जैसे छाछ, दही, दूध वगैरह से बलगम का गलबा हो जाएगा, तो वो शख्स ख्वाब में बर्फ़ और बारिश और जो चीज़ें इनके मुशाबा हैं देखेगा। जब ताबीर बयान करने वाला का ख्वाब का रंग सफ़ेद और जिस्म प्रभा और बाद में गिरानी देखेगा तो जान लेगा कि इसके मिजाज पर गलत बलगम गालिब है और ऐसे शख्स के ख्वाब की कोई असलियत नहीं है। अगर किसी शख्स की तबीयत पर सूदा अंगेज चीज़ों के खाने से, जैसे नमक, गोश्त और तर चीज़ों और बैगन वगैरह से गलत गुलबा हो जाएगा, तो ऐसा शख्स खौफनाक ख्वाबें, सांप, बिच्छू और स्याही वगैरह बहुत देखेगा। जब ताबीर बयान करने वाला उसका रंग और चेहरा सिया देखेगा और इसकी सूरत अंदेशनाक और मुतवज नजर आएगी और बेवजह अपने चेहरे और रेश पर हाथ फेरता होगा, तो जान लेगा कि इस शख्स पर गलत शुदा का गलबा है और इसका ख्वाब बेअसल है। लिहाजा ताबीर बयान करने वाले पर लाजिम है कि इन सब बातों पर गौर करे और एक के ख्वाब को अच्छी तरह पूछे और इस पर कफायत हासिल करके ताबीर बयान करे ताकि ये रास्त आए। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो लोग असाब हिम्मत हैं, जैसे आशिक माशूक को ख्वाब में देखें या हरफा वाला अपने ख्वाब में अपना पेशा, जैसे जो लाहा कपड़े को और अहम गिरोह को, तो ताबीर बयान करने वाले पर लाजिम है कि दोबारा पूछे कि कल क्या खाया था और किस ख्याल में सोया था, फिर ताबीर बयान करे। या कोई आदमी ख्वाब के अंदर बर्फ़ और बारह और सरमा में गिरफ्तार है, जब बेदार हो तो नींद के कपड़े इससे अलहदा हो, तो ये हर अंगी और बेसरो मायगी इसके ख्वाब का बाइस होगी। लिहाजा ये ख्वाब हकीकत है।
اگر خواب میں دیکھیں کہ حمام میں چھایا دھوپ اور گرمی میں تھا اور جب جاگے تو اپنے آپ کو بہت سے کپڑوں میں لپٹا ہوا پایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام جنہوں نے خواب سن کر مستقبل میں پیش آنے والے 14 سال کے حالات کی نشاندہی کر دی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا. اور اب آگے کہ خواب کیوں نظر آتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے. نوع انسانی کو جب سے حواس عطا ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے اور نتائج اخذ کرنے کی عادی ہے. آج تک شعوری علم کی کوئی شاخ و فلسفہ ہو، علم طب ہو، علم نباتات اور حیوانات ہو، کیمیا ہو، طبیعت ہو، نفسیات ہو یا مگر نفسیات، اس کا تعلق تعمیرات سے ہو، اس کی نظام سے ہو، موصلات کے علم سے ہو، جینیٹک انجینئرنگ سے ہو، اس کی بنیاد موجے مقامی لازمیت کے علاوہ کچھ ہے. یہ بات نوع انسانی کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ زمانیت اور مکانیت کے اجزا ترتیبی کیا ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ انسان کے ذہن کو صرف خارجی دنیا کنٹرول کرتی ہے اور خارجی دنیا ہی دماغی سطح پر صورتیں بناتی ہے، محض حواس کا کنٹرول خارجی دنیا کے ہاتھ میں ہے، محض مربوطہ ہے. موج امکانی کائنات کی بساط ہے اور موج امکانی کسی طرح خارجی نہیں ہو سکتی اور نہ داخلی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی غلطی ہے کہ موج امکانی کو کسی دائرے میں خواہ وہ خارجی ہو یا داخلی محدود کر دیا جائے. بہر صورت ہمارے حواس کی دوڑی جہاں سے اپنی جنبش شروع کرتی ہے وہ لازمانیت ہے. لازمانیت کا خارج اور داخل نہیں ہوتا. معلوم اور نامعلوم کے درمیان خود ہمارے حواس نے پردہ کھینچ لیا ہے. لازمیت کا اس پردے سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے حواس خواب میں بھی اسی طرح تحریک پاتے ہیں جس طرح بیداری میں حواس کے اندر تحریکات پیدا ہوتی ہے. جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا، ویڈیو کے اپنے شروع میں بتایا کہ جو کچھ بھی ہے خواب، ایک خواب کا جو منظر ہے وہ جو ریلیٹڈ ہے ہمارے جسم کے جس حصے سے وہ دماغ سے ہے، کیونکہ دماغ سوتا نہیں ہے اور دماغ جو بتاتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، ہم ڈیلی لائف روٹین میں جو چیز سوچتے ہیں اسی کے متعلق ہمارا دماغ سوچتا ہے اور وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. رنگین خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ خود سے محبت کا رجحان فطری ہے. انسانی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ فطری رجحان اعتدال سے آگے قدم رکھنے کے بعد فطری کم اور اقتصادی زیادہ ہو جاتا ہے. اسی انتہا پسندی کا ملان اپنی ذات کے ساتھ والانا محبت سکھا دیتا ہے. آہستہ آہستہ ایسی عادتیں اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں ضمیر جن کی تائید نہیں کرتا، اور ان خواہشات کو چھپانے کے لیے انسانی طبیعت جدوجہد کرتی رہتی ہے. اب ضمیر اور طبیعت کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے. ذہنی اور نفسیاتی طور پر یہ حالت بہت خطرناک ہے. اس کا نتیجہ زیادہ تر عملی زندگی کو مفلوج کر دیتا ہے. ذات سے والہانہ محبت ذات کو طرح طرح کے خاکوں میں پیش کر کے تسکین کا باعث بنتی ہے. یہ تسکین ایک طرح کی شراب ہے. اگر روک تھام نہ کی جائے تو انسان اس شراب میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے. یہ سمجھ لو آپ کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں فیلنگس، بیڈ فیلنگس، گڈ فیلنگ، یہ سب وہ ساری باتیں ہیں کہ خواب کیا ہیں، سب دماغ کا کھیل ہے. اور اگر ہم ایک اور میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں.
सैयदना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि गोया मैं और मेरे सहाबा उक़बा बिन राफ़े के घर में बैठे हैं कि मेरे सामने ताज़ा खजूरें लाई गई जिनको रतब बन ताब कहते हैं। इस ख्वाब की ताबीर आपने बयान फरमाई कि दुनिया में हमारे लिए रफ़त व अज़मत है और आखिरत में भलाई, और ये कि हमारा दीन अच्छा है। मैं सो रहा था, क्या देखता हूँ कि लोगों को मेरे सामने लाया जा रहा है और मुझको दिखाया जा रहा है। ये लोग कुर्ता पहने हुए थे जिनमें बाज़ के कुर्ते इतने थे जो सीने तक पहुँचते थे और बाज़ के इससे नीचे। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब को लाया गया जो उतना लंबा कुर्ता पहने हुए थे जो ज़मीन पर घसीटते हुए चलते थे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करार दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दी। सैयदना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि ख्वाब में मेरे पास दूध का प्याला लाया गया। मैंने इस दूध को पी लिया। फिर मैंने इस दूध की शराबी की हालत को देखा कि इसका असर मेरे नाखूनों से गायब हो रहा है। फिर मैंने बचा हुआ दूध उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन खत्ताब को दे दिया। लोगों ने पूछा, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक सियाह औरत देखी जिसके बाल परेशान थे। वो मदीने से निकली यहाँ तक कि मुहैया में लड़ी। मैंने इसकी ताबीर ये की कि मदीने की वबा मुहैया यानी हजफा की तरफ मुंतकिल हो गई। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार मैं सोया हुआ था तो मुझे ज़मीन के खजाने दिए गए। मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन रखे गए जो मुझे शाख गुजरे और बहुत रंज हुआ। मुझे बदरिया वही कहा गया कि इन पर फूंक मारो। मैंने फूंक मार दी तो दोनों कंगन उड़ गए। मैंने इसकी ताबीर ये ली कि 2 झूठे नबी पैदा होंगे और मैं इन दोनों के दरमियान हूँ। एक तो सफ़ा में होगा और दूसरा यमामा में होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार हिलाई तो वो बीच से टूट गई। ये वो मुसीबत है जो अहद के रोज़ मुसलमानों को पहुँची। फिर मैंने इसको दूसरी बार हिलाया तो वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। ये वो चीज़ थी जो अल्लाह ने मोमिनों के इज्तिमा की सूरत में फ़तह अता फरमाई। ये सारे ख्वाब हमारे नबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हैं और उनकी दलीलें मैं पेश कर रहा हूँ आप लोगों को। एक रोज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैंने ख्वाब में देखा कि जिब्रील मेरे सर के पास हैं और मिकाईल मेरे पाँव के पास है। इनमें से एक अपने साथी से कह रहा है कि हज़रत के लिए कोई मिसाल बयान करो। तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह, सुनिए, अल्लाह करे आपके कान सुने और समझे, अल्लाह करे आपका दिल समझे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मिसाल ऐसी है कि एक बादशाह ने हवेली बनाई, फिर इसमें एक घर बनाया, फिर इसमें दस्तरखान चुना, फिर एक कासिद भेजा जो लोगों को खाने के लिए पुकारे। तो बाद लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कासिद की दावत कबूल की और खाने के लिए आ गए, और बाद लोग ऐसे निकले जिन्होंने दावत कबूल नहीं की। अल्लाह करीम बादशाह है और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कासिद हैं। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की वो इस्लाम में दाखिल हुआ और इन खानों को खाया जो जन्नत में है। उम्मे हराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझको इनमें शामिल कर दिया। हज़रत ने इनके लिए दुआ फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रखा और सो गए। कुछ देर बाद बेदार हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आप किस बात पर हंस रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए जो अल्लाह की राह में जहाद कर रहे थे, जैसा कि पहली बार फरमाया था। उम्मे हराम ने कहा, या रसूलल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मुझको इनमें शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू पहले लोगों में से है। आज की वीडियो जो थी वो मेरी ख्वाब पे
مبتلا کی کہ خواب کیا ہوتے ہیں، سچے جھوٹے خواب کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اچھے برے خواب کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، خواب کی تفصیل بھی بتائی، اور خواب دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور انہوں نے بھی خواب دیکھے۔ تو اس کی کا جو پوری ویڈیو کا کنکلوژن ہے وہ ایسے ہے، کسی اچھے علم و علماء سے آپ خوابوں کی تعبیر کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں پہ یا اپنے خواب دوسروں کو سناتے ہوئے اور پھر دوسرے جو بھی ان کو دلیلیں پیش کرتے ہیں تو اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں کہ جو اس بات کا غلط ہے، اور کسی کو کیا پتا کہ ہم نے خواب میں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اور اس کی دلیل کیا ہے۔ جیسے سانپ کا دیکھنا، دودھ کا دیکھنا، بچھو کا دیکھنا، اس کے علاوہ کسی کالی چیز کا دیکھنا، کسی شیطانیت کا دیکھنا، اور مچھلیوں کا دیکھنا، پانی کا دیکھنا، سمندر کا دیکھنا، لہروں کا دیکھنا، پہاڑوں کا دیکھنا، آسمان کا دیکھنا، تلوار کا دیکھنا، جنگوں کا دیکھنا، کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھنا، کسی کو مارتے ہوئے دیکھنا، کسی پہ بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھنا، جرم کرتے ہوئے دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اگر کسی مولوی حضرات سے، اچھے علماؤں سے پوچھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بلا وجہ آپ کسی اور سے پوچھیں گے، اپنے دوست یا باپ سے یا کسی سے بھی جس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو وہ ظاہر بات آپ کو غلط بیان کرے گا، غلط اس کی تاثیر بتائے گا۔ میری جو ویڈیو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ خواب اور اس کی تعبیر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔